what is a buy-to-let property and what is the difference between a residential property and a buy-to-let property. This is very important to know before you jump into a buy-to-let. Hello and namaste, welcome to my channel Raja's Vlog, the Property Brothers. So what is a buy-to-let property and what is the difference between buy-to-let property and a residential property? If you are new to property and if you have little knowledge on property, then this is the basic stuff that we all have to know. Residential property भनेको चाहिँ obviously आफू बस्ने घर हो. So तपाईको 25 years mortgage term छ अथवा 30 years mortgage term छ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ आफ्नो हुन्छ after 25 years or 30 years हैन. Whereas buy-to-let भनेको चाहिँ rental investment property. That's the difference. So residential is house where you live and buy-to-let property is a rental investment property. And the second thing is residential property किन्दाखेरि चाहिँ the interest rate will be slightly lower than the buy-to-let property. So अहिले चाहिँ you'll probably get your interest rate for a residential property for around 1.5% to 2% हैन. Whereas तपाईको buy-to-let property मा जानुभयो भने चाहिँ it'll be little bit higher. Higher भन्नाले 2-3-4% ले higher हैन कि it will be like about 2.5% to 3% हैन. It won't be like a massive difference. And the third thing is stamp duty. Residential property मा किन्दाखेरि चाहिँ stamp duty चाहिँ अलि थोरै लाग्छ. Whereas अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ यो pandemic ले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट ले छुट दिएको छ. So up to 500,000 चाहिँ यो आउने जुनको एन्ड सम्म चाहिँ it's 0%. You don't have to pay any stamp duty. अनि तपाईको buy to let मा चाहिँ anything over 500,000 चाहिँ 3% छ. त्यो चाहिँ अहिले जुन end of June सम्मको लागि. त्यसपछि चाहिँ it's probably gonna go back to normal, which is I think तपाईको buy to let मा चाहिँ 125,000 सम्म चाहिँ 3% लाग्छ. 125,000 देखि 250,000 सम्म 5% लाग्छ. So it's gonna be higher. For example, तपाईको 200,000 को चाहिँ property किन्नु भयो भने buy to let मा चाहिँ तपाईको stamp duty मात्रै roughly about 10,000 pounds जस्तो लाग्छ होला. So that is the difference, है. So residential मा त एकदम straightforward नै भइहाल्यो. आफू बस्ने घर हो. Mostly it will be a first home अनि you will get all that benefits, stamp duty, less interest rate. र आयो buy to let को कुरा. Buy to let मा चाहिँ is one thing that not many people know, that majority of the buy to let investors buy a property on interest only mortgage. Buy to let मा चाहिँ residential मा जस्तो चाहिँ full capital सहित repay चाहिँ गर्दैन कि, they will only pay the interest. However, there is an option to pay the capital as well as the interest, and then the property will be yours after 25 years or 30 years later when your mortgage term ends. Tara, majority of the buy-to-let investors buy their property on a interest-only mortgage. Now, why भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा example देखाउँछु. By the way, before we jump into the example I've got, I forgot one thing. Residential property मा चाहिँ तपाईलाई deposit राख्ने बेलामा it all depends on your annual income. तपाई र तपाईको पार्टनर अथवा तपाईसँग को चाहिँ joint मा चाहिँ property किन्न लाग्नु भएको छ, उहाँहरुको चाहिँ इन्कम हेर्छ. धेरै जस्तो लेन्डर्सहरुले बैंकहरुले चाहिँ तपाईहरुको इन्कम चाहिँ कतिको हाई छ, तपाईहरुको एकदम हाई छ भने त्यही अनुसारले तपाईहरुले मोर्गेज पनि एकदम हाई नै पाउनुहुन्छ. So therefore तपाईहरुले चाहिँ you might have to put only 10% deposit or 15% deposit and you can still get a mortgage हैन. यदि तपाईहरुको चाहिँ इन्कम धेरै नै छ र अफोर्डेबिलिटी भ्याउँछ भने. However, तपाईको buy to let मा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स छ है. Buy to let मा चाहिँ तपाईको 25% deposit चाहिँ चाहिन्छ. So this is standard. तपाईले चाहिँ 200,000 को चाहिँ property किन्नु भयो भने 25% deposit, which is 50,000 चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ है. So that is the other main difference between a residential and a buy-to-let property है. So let's jump into this example that I've created. यो चाहिँ buy-to-let property मा full capital तिर्नेहरुको लागि है, जसले चाहिँ यो property चाहिँ म चाहिँ 25 years पछि 30 years पछि चाहिँ आफ्नै बनाउने हो अनि rental market मा पनि दिने हो भन्नेहरु जो हुनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँहरुको लागि है. So basically this example is gonna give you an idea on the difference between a buy-to-let mortgage with full capital repayment versus the interest only mortgage है. So तपाईको property value चाहिँ 200,000 pounds छ भने तपाईलाई 25% चाहिँ standard
£50,000 चाहिँ डिपोजिट नै चाहिने भयो therefore तपाईलाई चाहिँ 75% mortgage लिँदाखेरि 150,000 हुने भयो हैन and तपाईको चाहिँ roughly 2.5% roughly about यति नै छ होला अहिले buy to let को interest rate fully repayment मा जानुहुन्छ भने र property आफ्नो बनाउनु हुन्छ after 25 years भने चाहिँ तपाईको monthly चाहिँ repayment चाहिँ £672 हुने भयो अनि तपाईले total interest in next 25 years you will be paying 92,948 अनि तपाईले लास्टमा हेर्नु भयो भने total to pay at the end of 25 years will be £150,000 plus तपाईको interest 92,948 equals 242,948 तिर्नुहुन्छ है at the end of the 25 years को term मा हैन so that is if you buy a buy to let property and you want to pay the capital as well as the interest so that the property is going to be yours after 25 years now यो चाहिँ rental property भएपछि तपाईको monthly cash flow मा चाहिँ कसरी फरक पर्छ यो हेरौँ है so तपाईको monthly rent हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो property मा चाहिँ let's say तपाईको £900 चाहिँ monthly rent छ भने roughly about 900 छ भने तपाईको monthly mortgage चाहिँ 2.5% को हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको mortgage चाहिँ it will be about £672 a month. So if you minus the mortgage on that £900 rent, your monthly gross profit will be £228. So तपाईको त्यो £228 लाई तपाईले फेरि माइनस गर्दै 10% letting agent fees minus तपाईको त्यो property rental market मा राखेको र property हेरेको बापत चाहिँ letting fees ले 10% fees खान्छ हैन तपाईको landlord insurance which is compulsory हो त्यो £20 माइनस गर्नुभयो भने तपाईको repairs £30 अनि तपाईको कहिलेकाहीँ rent खाली हुन्छ 1 महिना खाली हुन्छ 2 महिना खाली हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ roughly about 5% मात्रै छुटाउनु भयो नि that will be about £45 तपाईले annual tax पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ at the end of the year अनि let's say तपाईको monthly चाहिँ तपाईको £70 जस्तो चाहिँ tax मा राख्दियो भने तपाईको monthly profit चाहिँ माइनस मा जान्छ £27 माइनस मा हुन्छ So तपाईले उल्टो आफ्नै पकेटबाट चाहिँ -£27 चाहिँ उल्टै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाई चाहिँ fully repayment capital मा जानुभयो भने this is very important to know before you jump into a buy to let this is something that not many people talk about and not many people share about and this is very important stuff this will come really handy or this will be really helpful for you guys when you come to that stage that you want to buy a buy to let property so let's jump into the example on interest only mortgage so तपाईले यदि interest मात्रै तिर्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो buy to let property मा कस्तो हुन्छ ल हेरौँ है so property value again it's going to be same 200,000 25% deposit is again standard which is £50,000 deposit राख्नै पर्यो अनि तपाईको 75% mortgage लिँदाखेरि चाहिँ it will be £150,000 है so तपाईको interest only mortgage मा जाँदाखेरि चाहिँ 2.5% ले चाहिँ only £312 मात्रै निस्किने भयो whereas fully repayment तिर्न परेको भए चाहिँ £672 monthly mortgage हुन्थ्यो है that is the difference here तपाईले longer term मा चाहिँ interest हेर्ने हो भने which is let's say तपाईको 25 years चाहिँ तपाईको mortgage term छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले अलिकति धेरै तिर्न पर्ने हुन्छ किनभने तपाईले त त्यो 150,000 को interest मात्रै तिर्ने हो नि त next 25 years लाई that's why it is £162,750 So that is the difference between full capital repayment mortgage and a interest only mortgage है residential property मा चाहिँ after 25 years or 30 years चाहिँ त्यो property त तपाईको आफ्नो हुने भयो so all the capital appreciation तपाईको त्यसको value बढेर जाने देखि लिएर तपाईको rent पनि आइराख्ने त्यो सबै आफ्नो हुन्छ तपाईको हैन whereas तपाईको buy to let मा interest only mortgage दिनु हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको property आफ्नो कहिले पनि नहुने भयो So there is the difference. So तपाईले end of that 25 years term मा sell गर्ने विचार गर्नुभयो भने let's say तपाईको 200,000 चाहिँ 400,000 भयो 25 years पछि हैन £200,000 to capital appreciation छ नि त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नो भयो नि त हैन plus तपाईको पहिलाको £50,000 the deposit त्यो पनि आफ्नै भयो नि त so when you sell the property for 400,000 after 25 years your return will be 200,000 capital appreciation plus the 50,000 plus you will get that rental income every month for that 25 years
Now, talking about the rental income, this is where the difference is between interest only mortgage and capital repayment सहितको mortgage. So, तपाईले interest only mortgage मा हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको rent again 900 pound नै हो monthly. Monthly interest only mortgage चाहिँ तपाईको 312 pound मात्रै हुने भयो. तपाईको gross profit चाहिँ 588 pound हुने भयो. अनि तपाईको त्यो 588 मा चाहिँ तपाईले minus तपाईको त्यो अरु expenses हरु which is letting agent को fees 10% 90 pound, landlord insurance 20 pound, repairs 30 pound, 5% avoid again त्यो property चाहिँ कहिलेकाहीँ खाली हुन सक्छ त्यसको लागि पनि कस्ट अलिकति छुटायो भने तपाईको 45 पाउन्ड छुटाउनु भयो भने प्लस ट्याक्स दिनु पनि हुन्छ एट द एन्ड अफ द इयर त्यसको चाहिँ मन्थली तपाईले 70 पाउन्ड छुटाउनु भयो भने you will still be on a profitable cash flow of 303 pound. So monthly तपाईको 303 pound पनि आइरहेछ प्लस तपाईको त्यो प्रपर्टी भ्याल्यु बढिरहेछ नि त्यो पनि सबै तपाईको आफ्नै हुने भयो. That is the difference between a buy-to-let property with interest only mortgage and a buy-to-let property with a full capital repayment mortgage. Right? This is why most of the buy-to-let investors uses interest only mortgage for that monthly positive cash flow. So तपाईको एउटा मात्र प्रपर्टी हुँदाखेरिको maybe 300 pound मात्रै आयो होला तर जब तपाईले चाहिँ त्यो प्रपर्टीलाई थप्दै लानुहुन्छ नि second घर किन्नुहुन्छ third buy to let किन्नुहुन्छ then your 300 pound is going to add up second किन्ने बित्तिकै 600 pound हुने भयो third किन्ने बित्तिकै 900 pound हुने भयो fourth किन्ने बित्तिकै 1200 pound हुने भयो then you will probably replace your monthly income after a few properties and then maybe you can go full time on your property investment building your property portfolio from there onwards. So this is the reason why most of the buy to let investors uses interest only mortgage. So I really wanted to talk about this for a long time. मेरो सर्कलको फ्रेन्ड्स फ्यामिलीज रिलेटिभ्सहरुलाई त मैले धेरै जस्तोलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरु शेयर गरिसकेको छु तर अरु प्रपर्टीमा इन्ट्रेस्टेड भएकोहरु सबैले यो कुरा जान्नु एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ है. सो द डिफरेन्स त त्यो भइहाल्यो. सो लेट्स सी द प्रोज एन्ड द कन्स. राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा दुईटैको हरेक कुराको राम्रो कुरा नराम्रो कुरा हुन्छ हैन. रेजिडेन्शियलको त अब त्यो स्ट्रेट फरवर्डै भइहाल्यो. अब त्यो आफ्नो बस्ने घर हो. अब त्यो आफ्टर 25 इयर्स सम्म तिर्यो भने त्यो तपाईको हुन्छ एन्ड द्याट्स इट हैन. देयर इज नट मच डिफरेन्स. अब तपाईले उस रेन्टमा दिने पनि हैन. अब त्यहाँबाट केही इन्कम आउने पनि हैन. वेयरएज तपाईको बाइ टु लेटमा चाहिँ तपाईको त्यो दुईटा डिफरेन्स छ नि. एउटा इन्ट्रेस्ट ओन्ली मोर्गेजमा र अर्को चाहिँ फुल रिपेमेन्ट फुल क्यापिटल रिपेमेन्टमा. त्यसमा चाहिँ द प्रोज एन्ड कन्स त्यो दुईटा साइडलाई पनि एनालाइज गरेर हेर्ने हो भने इट विल कम समथिङ लाइक दिस. यदि तपाईको फर्स्ट बाइ टु लेट अथवा फर्स्ट प्रपर्टी हो भने चाहिँ तपाईको obviously 0% स्ट्याम्प ड्युटी लाग्ने भयो. अनि घर चाहिँ तपाईको प्रपर्टी चाहिँ आफ्टर 25 years that will be yours. अनि तपाईको जति पनि क्यापिटल एप्रिसिएसन हुन्छ that's all gonna be yours. And the good thing is after 25 years आफ्नै हुन्छ प्रपर्टी. मोर्गेज पनि तिर्नु पर्दैन केही पनि तिर्नु पर्दैन. आफ्टर 25 years त तपाईको 900 pound चाहिँ प्रपर्टीबाट चाहिँ रेन्ट आउँछ भने that is gonna be your pure profit, complete profit after. So maybe तपाईले अहिले सुरु गर्दाखेरि त you may not be able to enjoy that profit तर maybe तपाईको छोराछोरीहरु नाता नातिनीहरुले चाहिँ maybe they will be यालाई चाहिँ I'm afraid we have to wait for another 25 years है. अब त्यो बेलासम्म मरेर पनि जान्छ होला तर इफ बाँचियो भने अब अर्को 30-40 वर्ष बाँचियो भने चाहिँ त्यो मोर्गेज बिनाको चाहिँ प्योर रेन्टल इन्कम खान पाउने भयो. सो दिस इज वान गुड थिङ. अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीहरु चाहिँ भोलि पर्सि मरेर गयो अथवा we are too old we want to pass it to our children भन्यो भने अब mortgage free property pass गर्न पाउने भयो. So they don't have to worry about the mortgage and stuff right? Whereas तपाईको अर्को buy to let interest only property मा चाहिँ तपाईले पास गर्यो भने mortgage सहितै पास गर्न पर्ने हुन्छ. Yes rental income ले त कभर गर्छ तर कति प्राय बच्चाहरुलाई चाहिँ they don't want to take all those hassle of that paying that interest and all that stuff है. सो तपाईको डाउन साइडहरु हेरौं. बाइ टु लेट प्रपर्टीलाई चाहिँ फुल क्यापिटल रिपेमेन्टमा जानु भयो भने तपाईको फर्स्ट अफ अल मन्थली इन्कम चाहिँ हुँदैन है. उस्तै परे तपाई माइनसमा जानुहुन्छ है. तपाईले फुल क्यापिटल पनि तिर्ने इन्ट्रेस्ट पनि तिर्ने मोर्गेज गर्नु भयो भने चाहिँ यस तपाईको घर त आफ्नो हुन्छ आफ्टर 25 इयर्स तर तपाईको चाहिँ अब क्याश फ्लो मन्थली क्याश फ्लो चाहिँ केही इन्कमै आउँदैन. उस्तै परे तपाईको एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस पनि आफूले आफ्नो खोल्टीबाट हाल्न पनि हुन्छ. सो द्याट्स वान बिग डाउन साइड एन्ड दिस इज द रिजन व्हाई मोस्ट अफ द इन्भेस्टर्स गोज अन अ इन्ट्रेस्ट ओन्ली मोर्गेज है. सो सेकेन्डमा obviously बाइ टु लेटमा अघि नै मैले भनिहाले हायर इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ.
थर्डमा बाई टु लेट फर्स्टमा त नहुनु सेकेन्ड प्रपर्टीदेखि चाहिँ तपाईँको स्ट्याम्प ड्युटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ सो अहिलेको एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने 3% चाहिँ तपाईँको 0 to 500,000 को प्रपर्टी किन्नुभयो भने एनिथिङ 200,000 300,000 400,000 को चाहिँ प्रपर्टी किन्नुभयो भने स्ट्रेट अवे 3% स्ट्याम्प ड्युटी लाग्छ है अझ यो तपाईँको एन्ड अफ जुन पछि त अझै त्योभन्दा धेरै हुन्छ एन्ड अर्को डाउन साइड चाहिँ when it's a buy to let property all these other expenses and all this risk factor is going to come along with the property right? Like maintenance issues repairs issues void period bad tenant is the other nightmare है यसको विषयमा चाहिँ I will make another vlog again there is a saying that you rather not have a tenant than having a bad tenant so this is how bad a bad tenant will do it will completely ruin your life right so but यसको बारेमा म भिडियो अर्को पाली बनाउँछु let's jump into the pros and cons on the buy to let property but with interest only mortgage so number 1 मा चाहिँ the good side is तपाईको monthly income आउँछ है so for years 25 years 30 years तपाईले चाहिँ अब 25 years पछि चाहिँ तपाईको चाहिँ टर्म सिद्धै पनि you can buy to let property हो नि त you can still remortgage another 15-20 years add गर्न मिल्छ क्या so तपाईको लाइफ भरि नै तपाईको मन्थली इन्कम चाहिँ आइराख्छ है buy to let मा चाहिँ so that's one huge benefit of a buy to let investor with interest only mortgage अनि सेकेन्डमा चाहिँ obviously capital appreciation भएर जान्छ भ्यालु बढेरै जाने हो सो तपाईको त्यो प्रपर्टीको आफ्नो हुँदैन त 2 लाखमा किनेको प्रपर्टी हो भने तपाईको 2 लाख देखि चाहिँ जति पनि माथि बढ्छ नि 3 लाख 4 लाख जति पनि बढ्छ नि त्यो 2 लाखबाट माथिको त सबै तपाईको हो नि after 25 years if you decide to sell the property for तपाईको 2 लाखको प्रपर्टी चाहिँ 4 लाखमा बेच्नु हुन्छ भने तपाईको त्यो अर्को 2 लाख प्रफिट भ्यालु बढेको त तपाईको हुन्छ you gonna get that cash back when you sell after 25 years है अर्को ह्युज बेनिफिट चाहिँ by the way buy to let investing property किन्दाखेरि चाहिँ रेजिडेन्शियलमा भन्दा buy to let मा चाहिँ किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुले चाहिँ तपाईको इन्कमलाई भन्दा तपाईको रेन्टल इन्कम कतिको आउँछ रेन्टल इन्कम त्यहाँनिर त्यो हेर्छ उनीहरुले रेन्टल इन्कमले चाहिँ तपाईको मोर्गेजलाई कभर गरेर पनि अझै धेरै हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मोर्गेज एडभाइजरलाई नै सोध्नु पर्छ तपाईको चाहिँ मोर्गेज मन्थली मोर्गेज भन्दा चाहिँ 145% कि 150% माथि अलिकति हाई हुनुपर्छ सो अगेन आई एम नट अ मोर्गेज एडभाइजर सो यसको विषयमा चाहिँ मोर्गेज एडभाइजरसँग कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ इफ यु वान्ट टु स्पिक टु आवर टिम म घले मोर्गेजेसको चाहिँ लिंक तल राखिदिन्छु यु क्यान कन्ट्याक्ट देम एन्ड फाइन्ड आउट अबाउट दिस हाउएभर मैले चाहिँ कतिवटा लेन्डरले चाहिँ के मागेको देख्यो भने दे वान्टेड लाइक अ सेक्युरिटी तपाईको इन्कम अथवा तपाईको र तपाईको पार्टनरको जोइन्ट इन्कम यदि तपाईहरुको चाहिँ कम्पनी लिमिटेड छ भने तपाईहरुको कम्पनी डाइरेक्टरहरुको चाहिँ इन्कम चाहिँ 25,000 पाउन्ड इयरली भन्दा माथि मागेको चाहिँ देखे है मैले चाहिँ कति प्राय लेन्डरहरुले चाहिँ सो obviously दुईजना कम्पनीमा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अथवा बुढा बुढी मिलेर चाहिँ बाइ टु लेट प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने obviously 25,000 भन्दा माथि त हुन्छ होला पक्कै मेजोरिटी अफ दी property बायरहरुको हैन सो यु शुडन्ट ह्याभ अ ह्युज प्रब्लम whereas तपाईको चाहिँ यदि आफ्नो रेजिडेन्शियल प्रपर्टी चाहिँ 3-4 लाखको प्रपर्टी किन्न पर्यो भने तिनीहरुले you have to have a minimum 40,000 पाउन्ड इन्कम हुनुपर्छ बुढीको पनि अर्को 20,000 इन्कम हुनुपर्छ भनेर भन्छ भने बाइ टु लेटमा चाहिँ त्यो भन्दैन तिनीहरुले चाहिँ मेबी जोइन्ट इन्कम चाहिँ about 25,000 जस्तो खोज्छ तर दे विल बी मेनली लुकिङ एट द रेन्टल इन्कम तपाईको चाहिँ त्यो प्रपर्टीबाट चाहिँ रेन्ट कति आउँछ त र त्यो रेन्टले चाहिँ तपाईको मोर्गेज क्लियर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरु उनीहरुले त्यतातिर ध्यान दिन्छ है दिस इज वन ह्युज बेनिफिट अन अ बाइ टु लेट प्रपर्टी है सो यसको डाउन साइडहरु हेरौँ बाइ टु लेटमा सो हायर डिपोजिट तिर्नु पर्ने हुन्छ व्हिच इज 25% स्ट्यान्डर्ड सबैले चाहिँ 25% तिर्नै पर्यो एन्ड देन तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट मोर्गेज इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिकति slightly higher हुन्छ obviously I think there must be a reason why किनभने अब obviously यो buy to let भनेको investment property हो people are making money through that therefore I think they are charging a little bit higher interest rate on the buy to let property अनि अर्को कुरा चाहिँ अगेन स्ट्याम्प ड्युटीमै आयो कुरा अघि नै मैले भने जस्तो buy to let मा the stamp duty is always going to be higher लास्टमा चाहिँ त्यही हो other risk factor it comes with the buy to let property because it's a rental property all these maintenance issues void period issues bad tenant issues यस्तोहरु त अब स्ट्यान्डर्ड नै भइहाल्यो buy to let rental property किन्दाखेरि है So these are the differences and these are the pros and cons between residential and buy to let property. Hopefully तपाईहरुले चाहिँ property किन्ने बेलामा यही कुराहरुले चाहिँ
कुन चाहिँ वेमा जाने भनेर डिसाइड गर्न धेरै सजिलो हुन्छ होला सो लास्टमा म एउटा तपाईहरुलाई एउटा बोनस पोइन्ट दिन चाहन्छु यो चाहिँ स्पेशली हाम्रो आर्मीमा हुने हाम्रो फ्यामिलीहरुको लागि आर्मीमा हुने दाजुभाइ बहिनीहरुको लागि म एउटा बोनस पोइन्ट दिन चाहन्छु उहाँहरुको चाहिँ प्रब्लम के छ भने आर्मीमा भएको कारणले गर्दा उहाँहरु चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा पोस्टिङ हुने कहिले साइप्रस जानुपर्ने कहिले ब्रुनाई जानुपर्ने अनि गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्राय जस्तोले चाहिँ मेबी अलिकति एन्ड अफ द आर्मीको करियरमा बल्ल गएर किन्नुहुन्छ हैन प्रपर्टी किन्नुहुन्छ अब कसैले चाहिँ अब अलिकति अगाडि नै किन्छु भन्ने सोचाइ त आउँछ तर अब दे डोन्ट नो वेदर इट शुड बी अ बाइ रेजिडेन्शियल प्रपर्टी हो भने आफू फेरि बस्नी पनि हैन आफू त फेरि क्याम्पमा बसिन्छ हैन अनि अब बाइ टु लेटमा जाउँ भने अब फेरि इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर स्ट्याम्प ड्युटीहरु सबै हाई हुने भयो सो दे डोन्ट वान्ट टु पे दैट एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट एन्ड एक्स्ट्रा ट्याक्स एन्ड स्टफ हैन त्यो भएर उहाँहरु दोधारमा पर्नुहुन्छ सो उहाँहरुको लागि चाहिँ म एउटा के टिप्स दिन चाहन्छु भने हुन त मेजोरिटी अफ द आर्मी दाजुभाइहरु धेरै जना प्रपर्टीमा लागिसक्नु भएको छ र धेरै कुरा थाहा पनि छ यदि मेरो कुरा चाहिँ अलि एकदम रिपिट भयो जस्तो फिल भयो भने चाहिँ माफ गर्नु होला जसलाई चाहिँ यसको बारेमा एकदम थोरै नलेज छ उहाँहरुको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले चाहिँ रेजिडेन्शियल प्रपर्टी भनेर किनेर अनि रेन्टमा दिन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ तपाईहरु आर्मीको पर्सनलहरुलाई चाहिँ छुट छ है तर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ कन्सेन्ट टु लेट भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले चाहिँ यु गट टु मेक श्योर दैट यु लेट योर लेन्डर्स नो दैट यु आर गोना लेट योर प्रपर्टी टु अ टेनेन्ट तपाईहरुले चाहिँ आफू चाहिँ आर्मीमा भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ योलाई चाहिँ रेन्टल मार्केटमा राख्न पर्ने अवस्था आएको हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रेन्टल मार्केटमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है तर तपाईहरुले त्यो कन्सेन्ट टु लेट भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ है सो दैट योर लेन्डर्स आर अवेयर अफ इट तपाईले त्यो गर्नुभयो भने तपाईले स्टिल फर्स्ट टाइम बायरको स्ट्याम्प ड्युटी लागु हुन्छ तपाईलाई थोरै लाग्छ उस्तै परे अहिले त लाग्दैन अनि तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट पनि अब थोरै हुन्छ किनभने तपाईको स्टिल काउन्ट एज अ रेजिडेन्शियल हैन अनि किनिसकेपछि चाहिँ you've डन दैट कन्सेन्ट टु लेट तपाईले चाहिँ स्टिल रेन्टल मार्केटमा राख्न सक्नुहुन्छ देन तपाईहरु आर्मीको करियर सिद्धेपछि फेरि निस्केपछि फेरि बाइ टु लेटमै चेन्ज गरेर रेन्टल मार्केटमै राख्दा पनि भयो अनि यु क्यान गो एन्ड बाय अनदर प्रपर्टी एज योर ओन रेजिडेन्शियल प्रपर्टी ओ त्यही घरमा चाहिँ बस्नुहुन्छ भने अब टेनेन्टहरु चाहिँ छोडेर गएपछि अनि आफै रेनोभेट गर्ने बस्ने स्टिल रेजिडेन्शियल मोर्गेजमै हुन्छ त्यो सो दिस इज वन थिङ यु क्यान डु हाउएभर यो टपिकमा चाहिँ तपाईहरु आर्मीको मान्छेहरुले चाहिँ अरु अदर स्ट्र्याटेजीहरु के युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई विल प्रोबब्ली मेक अनदर भिडियो तपाईहरुको लागि हैन सो होपफुली आजको भिडियोले तपाईहरुले केही न केही भने पनि सिक्नु भयो अथवा भ्याल्यु पाउनु भयो होला यदि तपाईलाई थाहा भइसकेको कुरा रहेछ भने चाहिँ माफ गर्नु होला आई एम श्योर दिस विल हेल्प मेनी अदर people who are new into property. If you think you got some value from this video, then please hit that subscribe button and hit that like button as well. I think this will help my channel grow. So your help and support is much appreciated. So yati bandai, I will see you all on my next video.